اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجیے، آپ کی آواز کربلا میں۔ السلام علیکم وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ حسین۔ السلام علیکم یا ابو الفضل العاص، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ اے میرے مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار، میرے مولا عباس، آپ سے التجا ہے میرے مولا سید عباس کو صحت دے، زندگی دے، طولانی عمر عطا کر۔ اے میرے مالک کو شفا یابی عطا کر۔ میرے مالک، میرے مولا عباس، میں آپ کی امان میں دیتی ہوں میرے مولا، آپ بہترین ایماندار ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو شفا یابی دے، صحت دے، زندگی دے، طولانی عمر دے میرے مالک، میری سانسیں بھی کم کر دے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، میری زندگی بھی ان کو عطا کر دے میرے مالک، ان کا سایہ تا قیامت میرے سر پہ قائم و دائم رکھے۔ اے مولا عباس، ان پہ فضل و کرم کرے، ان کو شفا یابی دے میرے مالک، آپ کی امان میں ہے میرے مولا، جلد سے جلد ان کو صحت یابی عطا کرے، تندرستی عطا کرے، صحت والی زندگی عطا کرے میرے مالک، آمین ثم آمین۔ سلامت رہے مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کربلا سرزمین عشق اور وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے مومنین ان کی عشق کا مرکز اور وہ مقام کہ جہاں ایک مومن اپنے عشق حقیقی سے جا ملتا ہے، وہ مقام کربلا ہے۔ لیکن اس میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ایک عاشق حقیقی اپنی محبت کو پہچانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو نالائق ہو، جو اس لیاقت پر فائز نہ ہو، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو، ان کے لیے یہ فقط نعوذ باللہ در و دیوار ہو۔ لیکن جو لوگ حقیقت رسا لوگ ہیں، جو حقیقت پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے باتیں بالکل واضح اور اشکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ تو یہ ایک انسان کی لیاقت اور ایک انسان کی اس سواد کے اوپر اور اس حقیقی جو وجود میں اس کی نعمت ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں، اس پر یہ زیادہ تر موقوف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وگرنہ جو حق اور حقیقت ہے وہ بالکل واضح اور اشکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ
जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम अल हुसैन वाला इब्न अल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मेरे मौला, बहादुर शहीदान करबला अलैहिस्सलाम का मैं आपको पुरस्कार देती हूँ। मौला मेरे पर से कबूल कीजिए, मेरी हर मुश्किल आसान हो। सबको मौला ज़ियारत पे बुलाइए, मौला मुझे भी ज़ियारत पे बुलाइए, और जो लोग जा चुके हैं, जो दोबारा आने के मुतमन्नी हैं, मौला उनको भी ज़ियारत पे बुलाइए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे दिली भी सुकून दे, बच्चों की तरफ से सुकून दे। मेरे लड़के अज़मी की है अल्लाह रोज़ी का दरवाज़ा, मौला रोज़ी का दरवाज़ा खोल दे मौला। इलाही आमीन। लड़के अज़मी के लिए रोज़ी का दरवाज़ा खुल जाए, इलाही आमीन। सलामत रहे, मौला के ज़मान में रहे, मेरी हाजत ज़रूर पहुँचे, इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जी, जो मोमिनीन इस वक्त हमारे प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि अपनी दुआओं को सिर्फ दुनिया के हद तक न रखें कि एक इंसान सिर्फ दुनियावी दुआएं हो, बल्कि दुआ ऐसी दुआ करें कि जो दुनिया और आखिरत के काम आने वाली दुआ हो। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मौला, जो मोमिनीन मोमिनात यहाँ तड़प रहे हैं आपकी ज़ियारत को, या मौला उन्हें भी जल्द से जल्द बुलाएं। या मौला अपनी करीमी फरमाएं, तमाम मोमिनीन की जो परेशानियां हैं, तमाम की परेशानियां ख़त्म फरमाएं। या मौला हुसैन, या मौला हुसैन, हमें भी जल्द अपने रोज़े पे बुलाएं, अगले साल अर्बईन की ज़ियारत नसीब फरमाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे, मौला के ज़मान में रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में। उमर सिंध से। सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। करबला से बात, करबला में जी सलाम जी पहुंचा। जी जी सलामत रहे। अगर कोई दुआ है तो दुआ को भी जिक्र कीजिए। बिस्मिल्लाह। उमरकोट सिंध पाकिस्तान, जवार हुसैन सलामत रहे। और मेरे मौला आपकी औलाद जवार सरमद अली, जवार आसिफ अली, कनीज शहरबानो जायरा, कनीज नालैन जायरा, कनीज रात रुबाब जायरा, माशाअल्लाह हमारी तरफ से सारे के सही जी जियारत के लिए इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है, सलाम है मौला के नाम पे, इंशाअल्लाह आप खुद हमारी तरफ से सलाम करें। जी जरूर इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, बच्चों के मौला नसीब अच्छे करे, आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो पीर मौला सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए, कोई दुआ भी है तो उसको भी जिक्र कीजिए। जी कोई हमारे लिए दुआ करें, हमें बस माफी मिल जाए, हमारे लिए दुआ करें, हमें माफी मिल जाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे। आगा हमें दुआ करें, हमें माफी मिल जाए। हम बैठे हैं यहाँ, हमारे घर में मुसीबतें। जी जी जरूर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। मौला आपकी तमाम तकलीफ और मुसीबतों को दूर फरमाए, तमाम हवाइज को बरावरदा फरमाए, इंशाल्लाह मुश्किलात से रिहाई अता फरमाए और करबला ने की आप लोगों को मौला तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, अपने मौला को सलाम कीजिए। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम या अली मदद। हेलो, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। जी जी मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, अपने मौला को सलाम कीजिए। या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या असहाब हुसैन, या मौला या गाजी अब्बास अलमदार, या सकाए सकीना, या बाबुल हवाइज, हमारे दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी कर दे मौला। हमारा बहुत सलाम है आपको, बहुत लाखों दुरूद और सलाम मैं आप पे परवरदिगार। जो मुश्किलात हैं हमारे बच्चों की वो आसान कर। मेरे बच्चे आने के लिए बेचैन है करबला, उन्हें करबला के रास्ते पे लिया और उन्हें नेक बना परवरदिगार। मेरे खुशी मुस्तफा को, अली मुर्तज़ा को, अली मुसा को, मेरे हसन को, हुसैन को, गुल को, अली असगर को मौला उन्हें जिंदगी की तरफ ला, बेहतरीन इंसान बना, भाई बना परवरदिगार। और मेरे असद अब्बास भाई की मुश्किल इंसान, मेरे कमर अब्बास और शुएब हसन की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार। आपने मेरे शुएब को 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता किया है, बहुत शुक्र है मौला आपका। सलामत रहे। की बहुत मन्नतें थी, आपने पूरी की। आपने मेरी इज्जत रखी, आपने मेरी लाज रखी, शुक्र है मौला आपका, बहुत शुक्र। और मेरी माँ मुसर्रत बानो को सेहत और सलामती के साथ रखो, मेरे भाई कमर लगा की जिंदगी सेहत हो, परेशानियाँ दूर हो, साए रसीद है को बेहतरीन रोज़े रिज़्क़ के सामान हो। बहुत शुक्रिया भाई, जीते रहिए, सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इलाही आमीन। मैं सैयद शब्बीर बेल्जियम से बोल रहा हूँ। सलामत रहिए। या आखिरी मंजिल है। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। मुसाफिरान मुसीबत वतन में आते हैं, अल्लाह सफर से आते हैं, मसौगात आह लाते हैं, अल्लाह बजाए अश्क वो आंखों से खूब बहाते हैं, उठा के हाथ मदीने को ये सुनाते हैं, अल्लाह लुटा के आए हैं जहरा के सब घराने को, न कर कबूल तू हम बेकसों के आने को, मदीने हम तेरे वाली को आए हैं खोकर, अल्लाह मदीना गर्दन शब्बीर पर चला खंजर, मदीना कूफे में सर रंग फिरे दर दर, मदीना दाग रसन है हमारे शानों पर, अल्लाह हम आए हैं जिंदा पर जहरा का नूर ऐन नहीं, मदीना अकबर व कासिम नहीं, हुसैन नहीं, हिली जमीन मदीने की घड़ी पर हम, किया बशीर को सज्जाद ने तलब उस दम, गले में शान अज़ा डाल दी बदी गए नम, और उसके हाथ में रोकर दिया सियाह अलम, कहा कि जा नहीं अपने मुंह दिखाने की, मगर वतन में खबर कर ले मेरे आने की, चला बशीर ये देता हुआ कब्र हर जा, मगर मोहल्ले हाशिम में देखता है क्या, कि एक मरीज असरे ला है खड़ी तन्हा, जो नाम पूछा तो रो रो के बोली वो सुगरा, बशीर कहने लगा क्यों तू शोर और शैन में है, कहा यहाँ हुसैन में है, बशीर समझा ये बिनते हुसैन है सुगरा, खामोश रह गया जहरा के मुंह पे कुछ न कहा, पुकारी फातिमा गर्दन में देख शाले अल्लाह, तू भाई लाया है किसकी सुनानी मुझको सुना, वो बोला खासिद बीमार करबला हूँ, सुनानी कब्र पे पैगंबर पे चला हूँ, वो बोली रो रो के भाई क्या कहता है, अल्लाह
وہ کون ہے جسے بیمار تو بتاتا ہے؟ سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو ہول آتا ہے کہ مصطفیٰ کی لحد پر تو کہنے جاتا ہے۔ امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی ہے، اللہ تیرے حسین کی سغرا سنائی ہے۔ اللہ گری زمین پر سغرا، اس پر چرخ گرا، قبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر میں ہوا، نکل نکل پڑی سب عورتیں بڑھے نہ پا۔ نبی کی قبر پر جا کر بشیر نے کہا سفر سے لٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں آئی، سفر سے لٹ کر ادھر بھوکی پیاسیاں آئی، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی۔ مولا ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان کرے، بیماروں کو شفا عطا کرے۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الغوث، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوت ومعدن الرسالت۔ حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، واہ خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ واہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ پروردگار تجھے واسطہ تیرے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل کا، مالک آج کی شب کی حرمت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ناحق خون امام مظلوم کا، تجھے واسطہ آقا زادی کے زخمی پہلو کا۔ مالک ہم تمام مومنین و مومنات کے مقدم میں مقامات مقدسہ کی زیارات لکھتے، ہمیں کربلا کا زوار بنا، ہمیں شام کا زوار بنا۔ مالک آج کی شب کے واسطے ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں تجھے واسطہ تیری شان و کبریائی کا، ہم تمام مومنین و مومنات کے تمام دلی حاجات کو جلد از جلد قبول فرما کے ہم پہ احسان عظیم فرما۔ خاتمہ بالخیر کر، خاتمہ بالایمان کر، ہمیں برزوں کی سختیوں سے بچانا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، روز معاشر مالک ہمیں اصحاب الیمین میں شمار فرمانا، ہم جئیں تو علی علی کر کے، مریں تو حسین حسین کر کے۔ اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آج 40 پہ میں در حال 40 امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ بسم اللہ فرمائے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے مومنو، بیان ہے روایت ہی مختصر، جابر ہیں پہنچے جب کہ مزار حسین پر، روتے تھے قبر شافے تھامے ہوئے جگر، آئی مزار سبت پیغمبر سے یہ صدا، آنے کو ہیں یہاں پہ نبی کی نواسیاں، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ طے کر کے ایک طویل مصیبت بھرا سفر، آئی ہے ظلم و جبر کی ماری بہن ادھر، روئے گی میری قبر پہ آفت کی مبتلا، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ میرے بغیر کیسے گزارا ہے 1 سال، سننا ہے مجھ کو اپنی بہن سے سفر کا حال، کیا کیا سہے ہیں اس نے ستم باد کربلا، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔
اللہ سینے پہ میرے سوتی تھی جو میری لاڈلی، وہ کربلا سے شام تک کس طرح گئی؟ اس 4 سال والی سکینہ کا کیا ہوا؟ جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ آتی ہے وہ کہ فاطمہ زہرا ہے جس کی ماں ہے وہی پھرائی گئی کشاں کشاں، مجھ سے بیان کرے گی اسیری کا واقعہ، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ ہو قدردان عالم نبی جانتا ہوں میں، نانا کے ہو صحابی بڑے مانتا ہوں میں، لیکن پے سکون دل سبت مصطفیٰ، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ چھپ جاؤ جا کے تم کسی ایسے مقام پر، اہل حرم پہ پڑنے نہ پائے جہاں نظر، سیدانیوں کا قبر پہ آنا ہے قافلہ، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ سن کر صدا حسین کی جابر لرز گئے، بولے با احترام پہ ہاتھوں کو جوڑ کے، آقا معاف کیجئے گر ہم سے ہوئی خطا، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ حکم امام سنتے ہی تھامے ہوئے عصا، اٹھا ہے پھر لحد سے صحابی رسول کا، نوحہ تھا لب پہ وائے حسینہ غریب کا، جابر خدا کے واسطے جاؤ مزار سے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، التماس دعا نائب زیارت رہیے گا مولا کی بارگاہ میں ہم تمام سب فیملی والوں کی طرف سے، تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار مولا کے حفظ و امان میں رہے، اللہ آپ کے اس نذران عقیدت کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت اشعار اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً ایک انسان مولا حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل البیت کی شان میں اگر ایک شعر حتیٰ کہیں، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور حتیٰ روایت موجود ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری اور لازمی ہے، مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ ہیلو جی آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے اور مولا کو سلام کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اگر کوئی دعا کرنا چاہیں بسم اللہ فرمائیں۔ سر ہیلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا ہمیں بھی کربلا بلائے، ہمیں بھی زیارت نصیب کریں۔ الہی آمین۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ، ضرور۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور میں موجود ہے، مولا تمام مومنین کی شرعی حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مومنین اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، مولا سب کی شرعی حوائج کو قبول اور منظور فرمائے۔ بہت سارے مومنین ہمیں میسج کرتے ہیں، التماس دعا کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے مخصوصاً نائب و زیارہ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی تمام حوائج کو قبول اور منظور فرمائے، اور سب کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اربعین کا موقع، اور آج کچھ ممالک میں اربعین کا موقع تھا، اور کچھ ممالک میں اربعین جو ہے وہ جیسے کربلا میں کل گزر چکی تھی، اور
आज जो थी वो मखसूसन पाकिस्तान में, तो मौला सब की जो भी काविश रही और मखसूसन अरबईन के लिए जिन्होंने ज़हमात उठाए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ा को तरवीज दी, मौला सब की ज़हमतों को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए, आपकी आवाज़ करबला में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अजीब फरज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अजीब फरज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अजीब फरज़। अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या क़मर बनी नशीन या सक़ाए सकीना। अस्सलामु अलैकुम या अबुल हवाइज या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा। अस्सलामु अलैकुम या मुनज़्ज़फ़ा। अस्सलामु अलैकुम या शब्श शबूस। अस्सलामु अलैकुम या अनीस नफूस। अस्सलामु अलैकुम या मौला रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या वला हसन या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या खैरुन निसा या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैकुम या हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या सज्जद सज्जाद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या बाबुल मुराद या मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, मौला इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या मौला इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या साहिब सुमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल क़ुरान। अस्सलामु अलैकुम या मामिल ज़ौजात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफूज़ु फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम या मुस्लिम नक़ी अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या हनी इब्न उर्वा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मुस्लिम नौसजा अलैहिस्सलाम। या मेरे बारे इलाहा परवरदिगार, मज़लूम करबला के सबकी, मौला अब्बास के सबकी, मौला के एक रोज़े को महफूज रखिए। मेरे परवरदिगार बाप के शोदाए करबला, भाग के सुल्तान करबला, मेरे इमाम ज़माना इस्लाम को सावत रखे। मौला के जल्द से जल्द ज़हूर मेरे महबूब मौला हुसैन इस्लाम के सबके में, मौला अब्बास इस्लाम के सबके में करबला की ज़ियारत नसीब हो। मौला और बहन मौला हुसैन की तरफ नसीब हो। या मेरे मज़लूम करबला अबुल फज़ल अब्बास के सबके में मुकम्मल शिफा याफ़्ता। मौला तमाम बीमारों को शिफा दे जो बे औलाद हैं, औलाद अता फरमाए। मेरे मज़लूम करबला हज़रत अली साहब के सबके में हमारी मदद कर दे। मेरे मौला हुसैन हर आफत परेशानी वाला बला से महफूज मज़लूम करबला मौला अब्बास के सबके इमाम हुसैन साहब टीवी को भी सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे भाई, इस अजीम ज़ियारत के लिए आप हम लोगों को ज़ियारत करवाते हैं, शुक्रिया। मौला को से तो सलामती दे। मज़लूम करबला के सबके आपको सलामत रखे। मौला से को सलाम कहिएगा। मौला जी ज़रूर इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। मौला के दर की ज़ियारत नसीब। इलाही आमीन, इलाही मौला आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। दुआ गो है आपके लिए, मौला आपकी तमाम शरी हवाइज को बरौरदा फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मोमिनीन जो भी बहरहाल हमारे साथ इस महफिल नूर में शिरकत फरमाते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कॉल करते हैं, सलाम पेश करते हैं, मौला सबके इस अमल को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि एक शख्सियत है जिनकी हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ रूही व अरवाहिना लहुल फ़िदा के साथ मुलाकात होती थी और कहते थे कि हर शब जुमा इनकी मुलाकात होती थी वक्त के इमाम के साथ। मशहूर शख्सियत सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश कहते हैं कि इनकी सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से थी। तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत इनको नसीब हुई तो रसूलुल्लाह ने उनसे कहा कि बेटा वक्त के इमाम के साथ क्यों आप तवस्सुल नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि मैं वक्त के इमाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई अमल तालीम फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने फरमाया कि मेरे मजलूम फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया करते रहो।
उनका तस्करा करते रहो। तो इन्होंने कहा क्या मैं एक दफा तस्करा करूं रोज में? उसने कहा नहीं, एक नहीं, 2 दफा तस्करा कर। इस कदर जो जरूरत है ना इस चीज की, जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हर रोज, ये इस उन्वान से है कि जरूरी और लाजमी है कि दिन में 2 दफा हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा करें, 2 दफा। तो इसका अब यह अंदाजा लगाएं कि किस कदर ये लाजमी और जरूरी है ये अमल के हर शख्स जो है, कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो कम से कम 1 दफा जियारत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न करे। तो इसकी एक वजह जो इस प्रोग्राम की है वो यही है कि इस कदर जो है वो जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताकीद हुई है, तो इस उन्वान से कि कम 1 दफा जरूर आप दिन में सलाम करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, मौला आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। जी मेरा सलाम, मौला को मेरा सलाम दे देना प्लीज। जी जरूर इंशाअल्लाह। आपकी आवाज इस वक्त करबला में है, अगर कोई दुआ करना चाहे तो जरूर दुआ करें। या मौला प्लीज हमें करबला मिला लो मौला प्लीज, हमारी भी हाज़िरी कर दो मौला। इलाही आमीन। या मौला इन दिनों जब मैं टीवी देखती मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं भी हो, या मौला मेरी दुआ कबूल कर दो। इलाही आमीन। दिन रात में आपसे मांगती हूँ, मेरी दुआ कबूल कर दो मौला। मुझे भी करबला बुला लो मौला, सब बातें मुझे भी बुला लो ना प्लीज मौला। अपना घर दिखा दो मौला प्लीज। या मौला, जो लोग अरमीन के लिए जा रहे या मौला उनको इतनी ताकत देना, इतनी देना, उनके सदके वो मेरा भी बुलावा हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे, बूढ़े जा रहे, उनके सदके मुझे भी बुलावा हो जाए। इलाही आमीन। या मौला मेरी दुआ पूरी कर लो, या मौला मुझे सेहत देना मौला, मेरी सेहत नहीं ठीक है मौला, मुझ पे अपना करम कर दो मौला। इलाही आमीन। मेरा दिल से सलाम आपको मौला, दिल से सलाम। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आपके इस खुलूस को कबूल और मंजूर फरमाए और आपके रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए। सलामत रहे मौला, के ज़मान में रहे इंशाअल्लाह। सब जो सुन रहे मेरी दुआ करना मेरे लिए। जी जरूर इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। सलामत रहे। जिस खुलूस के साथ इंसान दुआ करता है यकीनन उसका समरिया उसको मिल जाता है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज करबला मुअल्ला में है, मौला को सलाम कीजिए। सलाम पेश करता हूँ मौला बाबुल अब्बास शहंशाह गाजी अब्दुल फजल अब्बास। सलाम पेश करता हूँ मौला सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलाम पेश करता हूँ बहादुर। सलाम पेश करता हूँ बाबुल अब्बास शहंशाह गाजी बड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम असहाबुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम बाबुल अब्बास या गाजी अब्दुल फजल अब्बास। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या बिन्ते मौला अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अहल बैत नबुव्वत व रिसालत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल। सलामत रहे मौला, आपकी सलाम को कबूल फरमाए। वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सलामत रहे मौला, कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल। भाई सलाम, मेरा मौला के रोजे के कबूल कराएं और हमारे लिए दुआएं मांगे।
تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو مولا حسین علیہ السلام کے چیلن کے دن کے صدقے میں میری پریشانی دور فرمائے الہی آمین۔ اور ہماری بیماریاں، دکھ درد مرض تکلیف پریشانیاں جو بھی ہے مولا حسین علیہ السلام کو، باب العباس شہنشاہ غازی ابوالفضل عباس کو، سیدہ زینب کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں سب بیمار کو کامل شفا عطا فرمائے۔ محمد آل محمد کے صدقے میں ہر بندے کو مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں روزی رزق دے دیں اور ان کو بچے کو خوشحال رکھیں۔ آل محمد کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو تکلیف سے دور رکھیں۔ محمد آل محمد کے صدقے میں ہمیں غم حسین کے سوا دوسرا کوئی غم نہ دے۔ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں غم شبیر دل میں ہو جائے۔ الہی امین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا باب الحسین، السلام علیکم یا باب الحسین، السلام علیکم یا باب عبداللہ الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین۔ یا میرے اللہ سے التجا ہے بوسیلہ مولا امام حسین علیہ السلام کے میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو حل فرما میرے اللہ مولا حسین کے صدقہ تمام بے اولاد کو میرے اللہ اولاد عطا فرما میرے اللہ مولا حسین کا صدقہ تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما میرے مولا حسین۔ آپ سے التجا ہے کہ میرے مولا میرے بیٹے کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے میرے مولا، مجھے اپنے ماں عیال اپنے روزہ پہ بلائی میرے مولا، تمام مومنین جو اس بار اربعین پہ نہیں آ سکے بشمول میں میرے مولا اگلی بار میں آپ کے روزہ پر ضرور آؤں میرے مولا حسین۔ اپنے مولا ابوالفضل عباس کا صدقہ میرے مولا حسین آپ سے دعا ہے کہ میرے امتحانات ہو رہے ہیں، مجھے محمود صاحب قادر کا صدقہ امتحانات میں کامیابی۔ الہی آمین۔ شکریہ۔ سلامت رہے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ ہیلو جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولا میرا سلام قبول کیجیے۔ آج شب اربعین ہے، چہلم کا دن ہے مولا میری اس سلام کو قبول کرو مولا۔ میں 40 دن تک عزاداری ذاکر حسین ہوں مولا، میری عزاداری کو قبول فرماؤ مولا میری ذاکری کو قبول فرماؤ صدقے دل سے۔ ہر گھر میں جا کر نوحہ مرثیہ پڑھتی تھی مولا، آپ کا اس سوز خانی کو، اس مرثیے کو، اس نوحے کو، اس سلام کو قبول فرماؤ مولا۔ آپ کی ذاکری کری میری دعاؤں کو قبول فرماؤ، میری پریشانیوں کو دور کرو مولا مجھے جلد سے جلد کربلا آنے کا بندوبست کرو مولا عباس جب تک آپ نہیں بلا سکتے، جب میں آ سکتی نہیں مولا، لبیک یا عباس لبیک مولا آپ کے صدقے میں جلد سے جلد مجھے کربلا آنا نصیب فرماؤ مولا۔ ہے آج کفن پہنا میرا بھائی حسینہ، ہے آج کفن پہنا میرا بھائی حسینہ، زینب کو نہیں موت آئی حسینہ، زینب کو نہیں موت آئی حسینہ مولا، زینب کا واسطہ مولا میری دعاؤں کو قبول فرماؤ، میری حاجتوں کو فرماؤ
میرے دل کے راز تو جاننے والے مولا میری دعاؤں کو قبول فرما، ہر مومنین کی دعا کو قبول فرما، میری زیارت میں اب کو سلام کہی اس سلام کو قبول فرماؤ مولا۔ مولانا ہمارے واسطے دعا کرو۔ جی ضرور انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ مولا میں اذن زیارت نصیب کیجیے۔ السلام علیکم یا ابو فضل العباس۔ مولا آپ زائرین کی فہرست تیار کرتے ہیں، اس میں ہمارا نام لکھ دیجیے۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مولانا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلیہ عطا کیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کیجیے کے صدقے میں، اور جو پریشان ہیں مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ جہاں جہاں مومن مسلمان آزاداریاں کر رہے ہیں مولا ان کی حفاظت کیجیے۔ مولا بہت تڑپ ہے دل میں، اپنے در پہ بلا لیجیے، اپنا ظاہر ہونے کا شرف عطا کیجیے۔ طبیعت تھوڑی ناساز ہے مولا سے دعا ہے کہ الہی آمین، اللہ پاک سے دے انشاءاللہ دعا کر دیجیے۔ جی ضرور، مولا آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی علیہ السلام، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا۔ یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ، مختصر وقت میں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تو تجھ کو تو سنبھالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چھپتا تھا بار بار، کاٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین۔ اللہ آپ کی تمام جو بھی نذرانہ عقیدت ہے مولا قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔